दर्शक बंधु आज वीडियो माध्यम आपण मैंने जानवाक पाइबे किपरि एक मूर्ख डाकू एक खूनी हत्यारा एक निर्दयी दिन दुई पहरे लोक मानंकु मारी तांको धनरत्न सुना गहना लुटि नेउथिबा लोकटी दिने महाग्रांथ्य महाकवि श्री रामायण रचयिता श्री रामचरित मानस रामायणर रचना करि देथिले। आज्ञा हाँ दर्शक बंधु आज आम जानिबा डाकू रत्नाकर विषय रे। डाकू रत्नाकर तांको पिता एक दुर्दांत डाकू थिले एवं से वृद्धावस्था रे पहुंचीबा परे पुत्र रत्नाकर को समस्त चोरी विद्यार शिक्षा देई तांको कार्यर धारा आगकू बढ़ाइबाकू उत्साहित करी तांको एक प्रवीण डाकू रूपे परिणत करि देइथिले। घरे तांकर पिता व्यतीत तांको माता एवं तांको पत्नी भी रहुथिले। नितिदिन जंगल रास्ता देई जाउथिबा जेते बाटोई मानकर धन रत्न लुटिनाणी तांको घरे देउथिले एवं घर लोकंकठू प्रशंसा पाई खूब खुशी अनुभव करुथिले। दिनकर कथा रत्नाकर जंगल मध्य देई जाउथिबा रास्ता कड़र एक गछ उपरे बसी नितिदिन परी से दिन भी कौनसी बाटोईर अपेक्षारे थिले। बहु समय बीतिला परे एक नारायण भक्त ओ तांको पत्नी तीर्थ करिबा पई जाउथिले। नारायण भक्त व्यक्ति जनक एक बेपारी थिले, सेथिपई से एवं तांको पत्नी बहु सुनार अलंकार पिंधिथिले एवं सांगरे बहुत धनरत्न नेई नारायण नारायण जप करी करी जाउथिले। एते अलंकार एते धनरत्न एकाठी रत्नाकर आगरू केबे देखि नथिले। यह देखि रत्नाकर अत्यंत खुशी होइगले एवं हठात गछ डालरू तांको सामना को डेई पड़ी तांकर सेही अलंकार ओ धनरत्न सबू मागिले। से व्यक्ति जनक से सबू न देबारू रत्नाकर तांकू तार फारसारे हाणी हत्या करी तांकर सबू अलंकार धनरत्न लुटि नेई तांको पत्नी को देई कहिले, दंती देख मु तो पई आजी केते अलंकार आनिछि, एगुड़िक पिंधि तू आजी पूरा राणी साजी जीवु। एते अलंकार देखि तांको पत्नी बहुत खुशी होइगले एवं तांको माँ एवं तांको बापा भी बहुत खुशी होइगले। एकाठी एते सबू अलंकार देखि समस्ते अत्यंत खुशी होइगले। तांको बापा अत्यंत खुशी होई कहिले, तू तो मोठू भी अधिक प्रवीण डाकू होइगलु। एहीपरि केते प्रकार प्रशंसा कले तांको पिता। एते प्रशंसा सुनी रत्नाकर निजकू अत्यंत भाग्यमान मने करी नितिदिन एहीपरि लूट मार करी केते धनरत्न केते अलंकार सबू आणंती एवं नितिदिन प्रशंसा पाती। घर लोके प्रशंसा कले रत्ना निजकू बहुत खुशी अनुभव करे। हेले यही सबू दृश्य श्री नारायण भक्त नारद देखी तांको पिता ब्रह्मांकु जाई कहिले, आजी तो डाकू रत्नाकर दुई तीर्थयात्री नारायण भक्तंकु अति निर्दयी भावे हत्या करी तांको धनरत्न अलंकार को सबू लुटि नेला। यह शुणी ब्रह्मा टिके हसीदेले। तांको हस देखी नारद मुनि आश्चर्यचकित होई कहिले, परम पिता ब्रह्मदेव एभली एक दुखद विषय शुणी आपण हसुचंती, एसबू कौन हेउची? कौन ए जुगरे धर्म बोली आउ किछि नाही? नारदंक कथा शुणी परम पिता ब्रह्मदेव कहिले, अछि धर्म अछि, हेले जेपरी पंखरु पद्म जात होइथाए अर्थात जेपरी पंकमय गड़ियारू पद्म फुटिथाए सेहीपरि रत्ना भली एक निर्दयी निष्ठुर नृशंस डाकू भितर भी मध्य सेहीपरि एक पवित्र पुण्य आत्मा सोई रहिछि। हेले सेही सोई रहिथिबा आत्मा को निदरू उठाइबार दायित्व मु तुमको देउछि नारद। एबे से समय आसी जाइछि, एबे तुमे जाओ आउ जाई करी रत्नार मार्गदर्शन कराओ। ता भितरे सोई रहिथिबा सेही पुण्य आत्माटी को उठाओ एवं ताकू राम भक्तर मार्ग को कड़ेई नियो। परम पिता ब्रह्मांकर एभली बाणी शुणी नारद गले सेही जंगल को, जेउ जंगल रे डाकू रत्नाकर रही सबू बाटोई मानंकु लुटुथिले। नारद जंगलर सेही बाट देई चालिबाकू लागिले, जेउ बाटरे डाकू रत्नाकर रहुथिले। नारायण नारायण जप करी नारद चालुथांती। नारायण नारायण स्वर शुणी रत्नाकर अत्यंत खुशी होइगला। मनरे भाविला, आज पुणी थरे मु बहुत गुड़िए धनरत्न एवं सुना गहना
ଅଳଙ୍କାର ମାନ ପାଇବି। କାରଣ ପୂର୍ବଥର ଏଭଳି ନାରାୟଣ ଭକ୍ତଠୁ ମୁଁ ଢେର ସାରା ଧନରତ୍ନ ମାନ ପାଇଥିଲି। ଗୋଟେ କଥା ତ ମୁଁ ଜାଣିସାରିଛି, ଏ ନାରାୟଣ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ସାରା ଧନରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ସବୁ ରୁହେ। ଏଇଭଳି କେତେ କଥା ଭାବି ଭାବି ହଠାତ୍ ଗଛ ଡାଳରୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ି ନାରଦଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଛିଡ଼ା ହୋଇ କହିଲେ, ହେ ନାରାୟଣ ଭକ୍ତ, ଦେ କ'ଣ ଅଛି ତୋ ପାଖରେ, ଦେ ସବୁ ସୁନା ଗହଣା ଅଳଙ୍କାର ଯାହା ସବୁ ଲୁଚାଇ ରଖିଛୁ ସବୁ କାଢ଼ିଦେ। ହେଲେ ନାରଦ କହିଲେ, ମୁଁ ତ ଏକ ନାରାୟଣ ଭକ୍ତ, ମୋ ପାଖରେ କେବଳ ନାରାୟଣଙ୍କ ଭକ୍ତି ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ବି ନାହିଁ। ହେଲେ ରତ୍ନା କହିଲେ, ନା ତୁ ମିଛ କହୁଛୁ, ମୁଁ ବେଶ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛି ନାରାୟଣ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ସୁନା, ବହୁତ ଧନରତ୍ନ, ବହୁତ ଅଳଙ୍କାର ମାନ ଥାଏ। ଏମିତି କାଲି 2 ଜଣ ନାରାୟଣ ଭକ୍ତ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଧନରତ୍ନ ଥିଲା, ହେଲେ ସେ ବି ତୋ ପରି ନାହିଁ ନାହିଁ କହୁଥିଲେ। ହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ତାଙ୍କର ସବୁ ଧନରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଲୁଟି ନେଇ ମୋ ପତ୍ନୀ ଦନ୍ତୀକୁ ରାଣୀ ସଜେଇ ଦେଇଥିଲି। ସେ ବହୁ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ମୋ ମା, ମୋ ବାବା ବି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଖୁସି ହୋଇ ମୋର ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଗଲି। ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଯେବେ ମୋ ଘର ଲୋକ ମୋତେ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି। ଆଉ ତୁ ବି ନାରାୟଣ ଭକ୍ତ, ଆଜି ତୋତେ ବି ଲୁଟି ନେବି ଆଉ ମୋ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଖୁସି କରିଦେବି। ନାରଦ କହିଲେ, ମୋ ପାଖରେ ସୁନା ଗହଣା ତ ନାହିଁ, ହେଲେ ତାଠୁ ବି ଆହୁରି ମୂଲ୍ୟବାନ ଧନ ଅଛି ଯାହା ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେବି। ରତ୍ନା କହିଲେ, ସେ କି ଧନ, ଦେ ମୋତେ। ନାରଦ କହିଲେ, ସେ ଧନ ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଧନ, ଆଉ ସେ ଧନ ହେଉଛି ଭକ୍ତି। ତୁମେ ଯଦି କହିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ସେ ସବୁ ଧନ ତୁମକୁ ଦେଇଦେବି। ରତ୍ନା କହିଲେ, ଭକ୍ତି, ସେ କେମିତିକା ଧନ? ଆଗରୁ ତ ମୁଁ କେବେ ଏଭଳି ଧନ ଦେଖିନି। ନାରଦ କହିଲେ, ମୁଁ ଦେବି, ହେଲେ ତୁମେ ତାକୁ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମେ ବହୁ ପାପ କରିଛ। ରତ୍ନା କହିଲା, ପାପ? ସେ କ'ଣ? ପାପ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପାପ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? ନାରଦ କହିଲେ, ପାପ ଅର୍ଥ ତୁମେ ଯାହା ସବୁ ଆଜି ଯାଏଁ କରି ଆସିଛ, ଯେତେ ଲୁଟ୍ ମାର, ହତ୍ୟା, ସେ ସବୁ ତୁମର ପାପ, ଆଉ ସେ ପାପର ଦଣ୍ଡ ତୁମକୁ ଭଗବାନ ଦେବେ। ରତ୍ନା କହିଲା, ଭଗବାନ? କାହିଁ ଭଗବାନ? ସେ ଦେଖିବାକୁ କେମିତିକା? ମୁଁ ତ କେବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିନି। ବୁଝେଇ କହ, କେଜାଣି କାହିଁକି ମୋତେ ତୋ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ନାରଦ କହିଲେ, ରତ୍ନା, ତୁମେ ଆଜି ଯାଏଁ ଯେତେ ସବୁ ପାପ କରି ଧନ ଅର୍ଜନ କରିଛ, ସେ ଧନ ସବୁ ତୁମେ ତୁମ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇଛ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିଛ। ହେଲେ ସେ ସବୁ ପାପର ଦଣ୍ଡ କେବଳ ତୁମେ ହିଁ ପାଇବ। ତୁମ ପାପର ଭାଗିଦାର ଆଉ କେହି ବି ପରିବାର ଲୋକେ ବି ନୁହେଁ, ତୁମ ପତ୍ନୀ ବି ନୁହେଁ। ରତ୍ନା କହିଲା, ନା ତୁ ମିଛ କହୁଛୁ। ମୋ ଖୁସିରେ ସେମାନେ ଖୁସି, ଆଉ ମୋ ପାପରେ ବି ସେମାନେ ମୋ ସହିତ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଥିବେ। ନାରଦ ହସି ହସି କହିଲେ, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସମ୍ଭବ। ତୁମେ ରତ୍ନା ଏକ କାମ କର, ଆଗ ଯାଅ ତୁମ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଏକଥା ପଚାରି ଆସ, ତାପରେ ମୋତେ କହିବ। ରତ୍ନା କହିଲେ, ନା ନା, ତୁ ବହୁତ ଚାଲୁ ଅଛୁ, ମୋତେ ମୋ ଘରକୁ ପଠାଇ ନିଜେ ଖସିଯିବାକୁ ବସିଛୁ। ନାରଦ କହିଲେ, ରତ୍ନା, ମୁଁ ତୁମକୁ ମିଛ କହୁନି। ହଉ, ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ମୋତେ ଏଇ ଗଛରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇ ଯାଅ। ତୁମ ଘର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ଫେରିଲା ପରେ ମୋତେ ଏଠାରୁ ଖୋଲିବ। ରତ୍ନା ନାରଦଙ୍କ କଥା ମାନି ତାଙ୍କୁ ଗଛରେ ବାନ୍ଧିଦେଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଏ ଦନ୍ତୀ, କହ, ମୁଁ ଆଜି ଯାଏଁ ଯେଉଁ ସବୁ ପାପ କରିଛି, ସେ ସବୁ ପାପରେ ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛୁ ନା ନାହିଁ? ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଦନ୍ତୀ କହିଲେ, ନା ନା, ତୁମ ପାପ ତୁମ ସହିତ, ମୁଁ କାହିଁ ତୁମ ପାପରେ ଭାଗିଦାର ହେବି? ମୁଁ କ'ଣ ତୁମ ପରି ପାପ କରିଛି? ତୁମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତୁମେ ଆମକୁ ଖୁସିରେ ରଖିବ, ଯାହା ତୁମେ କରିଛ। ଏବେ ତୁମେ ପାପ କରିଛ, ତ ସେ ପାପର ମୂଲ୍ୟ ତୁମକୁ ହିଁ ଚୁକେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ଶୁଣି ରତ୍ନାକର ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ତା ମାତାକୁ, ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ହେ ବାବା, ଏ ମା, କହ, ମୁଁ ଆଜି ଯାଏଁ ଯେଉଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଖୁସି ଦେଇଛି, ସେ ଖୁସିରେ ତ ତୁମେମାନେ ମୋ ଭାଗୀ, ତୁମେମାନେ ମୋ ଭାଗିଦାର ଅଛ। ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁ ପାପ କରିଛି, ସେ ପାପର ବି ତୁମେମାନେ ଭାଗିଦାର ନା ନାହିଁ? ତାଙ୍କ ବାବା କହିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ପିତା କହିଲେ, ନା ନା, ତୋ ପାପ ତୋହର, ତୋ ପାପରେ ବା ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଭାଗିଦାର ହେବୁ? ଏହା ଶୁଣି ରତ୍ନାଙ୍କ ହାତରେ ଥିବା ଫାର୍ସା ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ସେ ବହୁତ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ମନ ଦୁଃଖରେ ସେଠାରୁ ନାରଦଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିଆସି ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଥିବା ଗଛରୁ ଖୋଲି କହିଲେ, ନାରଦ, ତୁ ଯାହା କହୁଥିଲୁ ସବୁ ଠିକ କଥା। ସେ ସବୁ ତ କହିଲେ ମୁଁ ମୋ ପାପରେ ମୁଁ ହିଁ କେବଳ ଭାଗିଦାର, ସେମାନେ ମୋ ପାପରେ ଭାଗିଦାର ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ମୋ ପାପରେ ମୋ ସହିତ ନାହାନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣି ନାରଦ ଭାବିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ରତ୍ନାର ଘର ଲୋକ ରତ୍ନାକୁ ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି।
ହେଲେ ଏବେ ରତ୍ନାକର ତ ବହୁତ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲା। ଦୁଃଖିତ ଅବସ୍ଥାରେ ନାରଦଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଏବେ କହ ନାରଦ, ମୁଁ ମୋ ପାପରୁ ରକ୍ଷା କିପରି ପାଇବି? ମୋ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ମୁଁ କିପରି କରିବି? ଆଉ କିପରି ସେ ଧନ ମୋତେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ? କିପରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିପାରିବି? ନାରଦ କହିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ରାମ ରାମ ଜପ କରିବାକୁ ହେବ। ହେଲେ ରତ୍ନାକର କହିଲା, ଜପ ମୁଁ କିଭଳି କରିବି? ମୁଁ ତ ଏକ ମୂର୍ଖ, ମୁଁ ତ ଶିକ୍ଷା ଅର୍ଜନ କରିନି, ମୁଁ ଜପ କିପରି କରିବି? ଏହା ଶୁଣି ନାରଦ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଉଚ୍ଚ ଜାଗାରେ ବସିବାକୁ କହି ତାଙ୍କୁ ରାମ ନାମ ଜପ କରିବାକୁ କହିଲେ। ହେଲେ ରାମ ନାମ ଜପ କରିବା ରତ୍ନାକରଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ କଠିନ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ରାମ ରାମ ଜପ କରି କରି ମରା ମରା ଜପ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ହେଲେ ତାଙ୍କ ମନର ଯେଉଁ ଭକ୍ତିଭାବ, ସେ ମରା ମରା ଜପ ବି ରାମ ରାମ ପାଲଟିଗଲା ଏବଂ ଏଇଭଳି ଜପ କରି କରି ତାଙ୍କ ଉପରେ ମାଟି ଚଢ଼ିଗଲା ଏବଂ ଉଇ ଚଢ଼ି ଉଇ ହୁଙ୍କା ପାଲଟିଗଲେ ରତ୍ନାକର। ଏତେ ଦିନ ରାମ ରାମ ଜପ କରି ଯେବେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପ କ୍ଷୟ ହୋଇଗଲା, ହୁଙ୍କା ପାଲଟିଗଲେ, ସେଦିନ ବ୍ରହ୍ମଦେବ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇ କହିଲେ, ରତ୍ନା ରତ୍ନା ଦେଖ, ଉଠ ରତ୍ନା, ତୁମେ ଏବେ ରାମ ରାମ ଜପ କରି ବାଲ୍ମୀକି ପାଲଟି ଯାଇଛ। ଏହା ଶୁଣି ରତ୍ନା ତପସ୍ୟାରୁ ସେ ଉଇ ହୁଙ୍କାକୁ ଭାଙ୍ଗି ବାହାରକୁ ଆସି ଦେଖିଲେ ସାମ୍ନାରେ ପରମ ପିତା ବ୍ରହ୍ମଦେବ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମଦେବ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ କହିଲେ, ଆଜିଠୁ ତୁମେ ଡାକୁ ରତ୍ନାକର ନୁହେଁ, ମହାଋଷି ବାଲ୍ମୀକି ପାଲଟି ଯାଇଛ ଏବଂ ତୁମକୁ ଏଭଳି ଏକ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି, ଏଭଳି ଏକ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇସାରିଛି, ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାମଚରିତ୍ର ନିଜ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିପାରିବ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାମାୟଣ ଲେଖିବ। ଏହା ଶୁଣି ରତ୍ନାକର କହିଲେ, ହେଲେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତ ଜଣେ ମୂର୍ଖ, ମୁଁ ତ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିନି, ମୁଁ ତ କେବେ ଲେଖିବା ଜାଣିନି, ତ ମୁଁ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ରାମାୟଣ କିପରି ଲେଖିବି? ଏହା ଶୁଣି ବ୍ରହ୍ମଦେବ ହସି ହସି କହିଲେ, ତୁମେ ଯେଉଁ ରାମ ନାମ ଜପ କରିଥିଲ, ସେ ରାମ ନାମ ଜପରେ ତୁମର ସମସ୍ତ ପାପ କ୍ଷୟ ହୋଇ ତୁମେ ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷା ପାଇସାରିଛ ଏବଂ ତୁମେ ଯେବେ ଲେଖନୀ ଧରି ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ମାତା ସରସ୍ୱତୀ ତୁମ କଣ୍ଠରେ, ତୁମ ମସ୍ତିଷ୍କରେ, ତୁମ ହସ୍ତରେ ବିଜେ ହୋଇ ସେ ସବୁ ଲେଖି ଚାଲିବେ ଏବଂ ତୁମେ ଏହା ସବୁ ଲେଖିପାରିବ। ଏହା କହି ବ୍ରହ୍ମଦେବ ଉବାନ ହେଇଗଲେ ଏବଂ ଡାକୁ ରତ୍ନାକର ମହାଋଷି ବାଲ୍ମୀକି ପାଲଟି ଗଲେ। ସେଇଦିନଠୁ ଏକ କୁଟିଆରେ ରାମାୟଣ ଲେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ସେହି କୁଟିଆଟି ମହାଋଷି ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ମହାଋଷି ବାଲ୍ମୀକି ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ରହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାମାୟଣକୁ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଲେଖିଲେ। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଆଜି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ କିପରି ଏକ ଡାକୁ ରତ୍ନାକର ମହାଋଷି ବାଲ୍ମୀକି ପାଲଟି ଗଲେ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ରାମାୟଣ ରଚନା କରିଦେଲେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଭେଟ ହେବ ଆଉ ଏକ ଏଭଳି ଭିଡ଼ିଓରେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଏକ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ନିଜ ପରିଜନମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବି ଅଲ୍ରେ ସେଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତାକି ଆମର ଏଇଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ। ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ।